तो वो धर्म करके क्या बुझे, धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो डीसी का ज़रूरत है, परमिशन दरकार है। वो तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे तो धर्म नहीं होगा। धर्म के बारे में तो देखिए, एज एज होगा 18 वर्ष होने से प्राप्त वयस्क होगा। लेकिन धर्म होने के लिए আমরা হিন্দু লই, আদিবাসী কুর্মীরা হিন্দু লই কোনো দিন, কিন্তু আমরা হিন্দু মেশাইকে আমাদের কোনো বক্তব্য শোনা, বক্তব্য নেওয়া এটা ঠিক হচ্ছে নাই। আমরা নেগাচারী ধর্মের লোক, আমরা প্রকৃতির ধর্মের লোক। এখানে আদিবাসীরা প্রকৃতির ধর্মের লোক, এখানে যারা আদিবাসী মূলবাসীরা বসবাস করছে তাদের ধর্ম আলাদা करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं जे कैसे हम लोग का समाज कैसे बाँचेगा, हम लोग का जात कैसे बाँचेगा, और दूसरा जात का भी जो सामाजिक सत्ता व जाति सत्ता कैसे बाँचेगा। हर जाति अपना अपना जात को, जाति सत्ता को कैसे बचाएगा, इस बारे में हम लोग सबको मौजूद हैं सरायकेला में। और यहाँ पर जो है जो झिमरी कांड हुई है, दो पक्षों में जो समुदायों में जो वहाँ पर नक हुई है, जो मामला सामने आया है। मेरे साथ कुर्मी नेता है जो बंगाल से आए हैं, अजीत कुमार महतो। देखिए, हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज हम लोग आए हैं, जो परिस्थिति हम लोग पेपर में देखे हैं पेपर में हम देखे हैं जो हम लोग का एक महिला, आदिवासी कुर्मी समाज कुर्मी परिवार के एक महिला के ऊपर ऐसा हुआ। तो हम लोग चाहते हैं जो ऐसा घटना ना घटे, और वो जो उसके बारे में हम सोचते हैं वो लोग जो बोलते हैं जो वो लोग ऐसा ही गया वैसा ही गया, शादी के अमुक को धर्म चेंज कर। हम लोग चाहते हैं जो परिष्कार कथा इट इज़ वेरी क्लियर दैट उन लोग को प्रलोभित किए हैं टाका पैसा अर्थ वो तो सामने नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत उसे प्रलोभित किए और प्रलोभित करके उन लोग के ले गया। बताया जा रहा था कि परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। किसको? मतलब जो लड़का ने लड़कियों के समुदाय को, मम्मी पापा दादी परिष्कार वो परिवार नेगाचारी एस्टैब्लिश करने से ये घटना नहीं घटेगा, किसी को नहीं घटेगा। हम ये तो गांव का वो जो गांव में घटना घटी उसके बारे में गांव का दूसरा कम्युनिटी, दूसरा जात ये भी जड़ित है। कुर्मी के बारे में कुर्मी शुद्ध नहीं है। कुर्मी का जो नेगाचारी है वो तो कुम्हार का वो नेगाचारी नहीं है, और वो जो मछुआर जात है तो मछुआर का हमारा जो नेगाचारी नहीं है। तो हम लोग नेगाचारी मानने से, नेगाचारी धर्म क्या है, नेगाचारी पूजा पासा क्या है, नेगाचारी जन्म मरण में बिहा में क्या है। जब हम लोग चाहते हैं जो धर्म हमारा को जो नेगाचारी धर्म में हम लोग जब बोली प्रथा में बकरी देता है, साढ़ा देता है, मुर्गा देता है, बोली देता है। हम लोग सुअर काटते हैं, हम लोग घुसुर काटते हैं। हम लोग का कोई आदमी हम लोग को हमारा जो नेगाचारी बाँचेगा तो कोई हम लोग आ नहीं सकेगा, कोई धर्म का आदमी आ नहीं सकेगा। और हम लोग सोचते हैं ये तो धर्म का नहीं है। वो जो रीता महतो वो धर्म करके क्या बुझे, धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो डीसी का ज़रूरत है, परमिशन दरकार है। वो तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे तो धर्म नहीं होगा। और धर्म के बारे में तो देखिए, एज होगा 18 वर्ष होने से प्राप्त वयस्क होगा। लेकिन धर्म होने के लिए सरकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन डीसी के साथ परमिशन लेना होगा। तो परमिशन नहीं है तो कैसे हुआ। तो हम चाहते हैं इस जो उद्भूत परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो घटना घटे हैं उन पर आग लगा है, उन लोग ये घटना को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं जे कैसे हम लोग का समाज कैसे बाँचेगा, हम लोग का जात कैसे बाँचेगा, और दूसरा जात का भी जो सामाजिक सत्ता व जाति सत्ता कैसे बाँचेगा। हर जाति अपना अपना जात को, जाति सत्ता को कैसे बचाएगा, इस बारे में हम लोग सबको बोलेंगे। तो हम लोग ऐसे बाँचने से वो बाँचेगा। हम लोग चाहते हैं जो वही इलाका के जो वर्तमान जो घटना घटे इसके बारे में हम सोच के एक मीटिंग भी है। हम लोग हम बोलेंगे, डीसी को बोलेंगे, हम मीटिंग में भी यही बोलेंगे जाते ये परिस्थिति नहीं होगा, फिर नहीं होगा, और फिर होने से अच्छा नहीं होगा।
आज जो डीसी को जो ज्ञापन सौंपेंगे, क्या कुछ मांगे होंगे? हम लोग को बोलेंगे जो जो परिस्थिति है, परिस्थिति जो घटना घटे, इस घटना फिर नहीं घटना, कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, इसे हम लोग को डिस्कशन करेंगे। हम लोग सराष्ट्र दफ्तर को हम चिट्ठी भेजेंगे डीसी के माध्यम से, जे ऐसा पर ये तस्करी हो रहा है, महिला तस्करी हो रहा है, जो हम लोग ऐसा तो हमेशा घटते हैं, यही घटना मौत नहीं कैसे नहीं घटेगा, इसके बारे में हम बहुत बहुत धन्यवाद। ঠিক আছে। তো কুর্মী মুসলিম মানে কুর্মীদের সাথে সাথে মুসলিমের যেটা বিবাদ মানে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, তো সেই দিকে মানে ঘটনাটা চলে গেছে। তো এখানের রাজনীতিকে কীভাবে মানে নতুন দিশা দেওয়া হচ্ছে, মানে ধর্মান্তরণের সাথে জোড়া হচ্ছে, এবং যে জম্মু কাশ্মীরে যেটা মানে হয়েছে পহলগামে হিংসাটা, সেইটার সাথে এটাকে জোড়া হচ্ছে, সেই জন্য একটুকু মানে এই মামলাটা একটু গরম হয়েছে। তো সেই জন্য আমরাকে ভাবতে হবে যে কোন দিকে আমাদের রাজনীতিটা যাচ্ছে, আমাদের মানে নেগাচারি আমাদের সমাজ কোথায় যাচ্ছে, আমাদের যত নেতা আমাদের সংরক্ষক আমাদের সমাজের ওনারা আমাদের জন্য কি করছে। কারণ হ্যাঁ, এটা কোনো মানে বহুত হদ তক এটা মানে সত্য বোঝাচ্ছে। কারণ এদের কোর্ট ম্যারেজ হয়েছে আসানসোল কোর্টে, মানে যেহেতু এটা জানে যদি কোর্ট ম্যারেজ হয় তো নিজের জেলায় হওয়া উচিত, সেটা অন্য জায়গায় হয়েছে, এবং একটা নটারি পাবলিকে মানে একেইটা দুজনের সাইন, তো এইসব অনেক ফর্জি জিনিস করা হয়েছে। সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে যে মানে ওদের ঘরের লোক যেটা বলছে এটা মোটামুটি সত্য বটে। এবং এরকমভাবে আমাদের সমাজ মানে নিজের সংস্কারে যদি না থাকে, মানুষ একটা সামাজিক প্রাণী, তো যে কোনো সমাজে মানুষ যাবে, তো আমরা নিজের সমাজের আচার ব্যবহার নেগাচার করছি না, সেই জন্য অন্য সমাজকে মানে অ্যাকসেপ্ট করছে, অন্য সমাজের সংস্কারে চলে যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের সংস্কারের মানে অবনতি হচ্ছে। সেই জন্য অন্য লোক আমাদের অপহরণ করছে, আমাদের বহু বেটির সাথে মানে অত্যাচার হচ্ছে। কাণ্ডটা হয়েছে এখানে 163 ধারা লাগু আছে, জমশেদপুর থেকে একটা খান আসেছিল বাবর খান, মানে ধারা লাগা বাবুজির পরে ওখানে 25 লোক সমাজ আর দুটো মিটিং করে বাইরে গেল। যখন আমাদের এখানে মাত্র সমাজের লোক এখানে সমাজ নেই, কিন্তু বাবর খান কী করে পাশে করে মিটিং করে চলে গেল। কানুন কি আমাদের মাত্রকের জন্যই আছে, ওনার জন্য নেই, কার মানে तक सब लागे अपना चैनलर माध्यमे सबाइके मैं जोहार जयग्राम बोलते चाই। যে প্রশ্নটা আপনি লিয়েন, যে ঘটনাটা ঝিমড়ি আমাদের যে দুঃখিত যে ঘটনাটা ঘটেছে, সে ঘটনাটা যদি স্টার্টিংলে আমরা দেখি তো একটা দুর্ব্যবহার মানে একপক্ষীয় সবসময় প্রশাসনের দিকে কদম উঠছে। প্রথমে স্টার্টিংয়ে যদি কথা করি, ঘটনাটা হয়েছিল 24 তারিখে, 24 এপ্রিল। 24 এপ্রিলে যখন এই পীড়িত ব্যক্তি রীতাদের বাড়ির লোক যখন থানা যায়, এটার ঘটনার থানায় জানকারি দেন, সেখানের প্রশাসন ইয়া থানা ইনচার্জ বড়বাবু কোনো সংজ্ঞান লেয়নি। চিঠিটা লিয়ার পর কী করে না ও রেজিস্টারে চড়াই না এফআইআর দর্জ করে। 25 তারিখ পাইরান যায়। 26 তারিখে যখন যে আগজানি দুর্ঘটনাটা ঘটে, তারপরে বাই প্রেসারে ও কী করে এফআইআর করে। সব লাগে বড় প্রশ্ন আছে, এই যে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, এই ঘটনাটার যদি দেখা যায় তো প্রথম নজরে দোষী যদি দেখতে যে দেখা যাচ্ছে ওখানে থানা ইনচার্জ, যদি 24 তারিখে ও ঘটনাটাকে যদি এফআইআর করে থাকতো, অ্যাকশন নিয়ে থাকতো, ইয়ার উপরে কাজ করে থাকতো, তো এত বড় দুর্ঘটনা ঘটতো না। ঠিক আছে, এটা হলো। তারপরে প্রশাসন গ্রামীণের উপরে কী করে লাঠিচার্জ করে, লাঠিচার্জ হয়, ফায়ারিং হয়, আগজানি হয়, অনেকজনকে ধরে করে জেলের ভিতরে ডালেন দেয়। তারপরে কি হয়, যখন এই 144 यानी कि 162 এখন যখন যেটা ভারতীয় যে ইয়ার লাগা আছে, সেই হিসাবে 5 জনের বেশি হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, একতরফা ব্যবহার একটা বিশেষ সমুদায়ের লোক বাবর খান, ওরা জামশেদপুর মানগর থেকে যায়, ওরা মিটিং করেন। মিটিং করে যা কিছু গড়বড় করলেন, এটার পেছনে এখন তক মনে হয় যে প্রশাসক এদের উপর কোনো কানুনি কারবাই করে না। এটা অনেক দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজ যে কথাটা আপনি বলছেন কুর্মী বা আমাদের মাহাতো যে বলছে, আমরা কি করি, আমরা কানুনকে মানি। আমরা চাই নাই যে সমাজে
মানে প্রেম ভালোবাসাটা যেন বনেই থাকে, কিন্তু যেরকম আমাদের সাথে ব্যবহার ইয়া আমাদের কুর্মী জাতের যে মা বোন বেটির সাথে যেরকম লোক গলত নজর, এটাও তো বরদাস্ত করা যাবে না। তার জন্য আজ আমাদের এইখানে অযোধ্যা আসেনছেন। অযোধ্যা একটাই কথা বলছেন, বারবার বলছেন যে নেগাচারি, মূল হচ্ছে নেগাচারি। নেগাচারিকে যদি আমরা নিয়ে চলবো, নেগাচারিকে যদি ধরে চলবো, তাহলেই আমাদের বাঁচবো আর আমাদের বহু বেটিও সুরক্ষিত থাকবে। আমি অজিত মাহাতো, আদিবাসী কর্মী সমাজ। আমরা রীতা মাহাতোর মায়ের মা কেনে সবার জন্য আমরা আছি, পরিষ্কার কথা। এর সাথে সাথে আমি বলবো এখানে যে ঘটনা ঘটেছে আর যেন ঘটনা না ঘটে, এবং যারা এটা ঘটনা ঘটাইছে তাকেও নিজেকে বুঝতে হবে কি এইটা আমি এখন আজকে শুনছি যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা পুলিশের কিছু নিষ্ক্রিয়তা, ইনঅ্যাক্টিভিটি ছিল ওখানে। কীরকম ওরা মা যায় ইনফরমেশন করেছে থানায়, তা থানার লোক কেন চুপচাপ রইবে? থানার লোক তো মানে অ্যাকশন নেওয়া দরকার ছিল, কেন অ্যাকশন নেয় না? তা আমরা সেই জন্য বলছি অ্যাকশন নিয়েছে না, যা কিছু হোক। আরও আমি শুনলাম ওখানে মহামেডাম ভাইদের মধ্যে ওখানে লোক যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের লোককে যেতে দেয় নাই। তো আদিবাসী কর্মী সমাজ এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং পরিষ্কার কথা আমরা আছি, এবং ন্যায় বিচার না মানাতক্য আমাদের লড়াই সংগ্রাম চলবে। এবং আমরা দরকার হলে আদিবাসী কর্মী সমাজ আজকে আমরা ডিসিকেও বলবো এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বলবো, পরিষ্কার কথা একটা জাতির উপরে এইভাবে কেন অপমান হবে, জাতির উপর কেন জাতিসত্তার উপর আঘাত হচ্ছে এটা। এবং এইখানে একটা মেয়ে ছেলেকে নিয়েছে মানে ও স্বেচ্ছায় যায় নাই, এর উপর আক্রমণ হয়েছে। এর ভিতরে বহুত রকম যোগসাজস আছে। এখানে হামেশাই আমরা দেখছি, পেপারও দেখছি, বহুত মেয়ে ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং বহুত জায়গায় ঘটনায় বিক্রি করে এরা। তো সেইরকম ষড়যন্ত্র আছে এখানে। তো আমরা সেইরকম ষড়যন্ত্রের ভিতরে আজকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ওইখানে ওই মেয়েটা, যেটা না হয়। এবং আমরা আদিবাসী কর্মী সমাজ পরিষ্কার কথা হর জাতির উপর তার নিজের জাতির জাতিসত্তাটা বাঁচাক, তাহলে কারোর সঙ্গে কারো কোনো ঝগড়া হবে না। আর আমরা পরিষ্কার কথা এইখানে হিন্দু আর মুসলমানের প্রশ্ন নাই, এখানে আমরা আদিবাসী কর্মী সমাজ আমরা সবসময় চাচ্ছি আমাদের নেগাচারি কিসে বাঁচবে, নেগাচারি বাঁচলে আমাদের ধর্ম বাঁচবে। আমরা হিন্দু লই, আদিবাসী কর্মীরা হিন্দু লই কোনো দিন, কিন্তু আমরা হিন্দু মেশাইকে আমাদের কোনো বক্তব্য শোনা, বক্তব্য নেওয়া এটা ঠিক হচ্ছে নাই। আমরা নেগাচারি ধর্মের লোক, আমরা প্রকৃতির ধর্মের লোক। এখানে আদিবাসীরা প্রকৃতির ধর্মের লোক, এখানে যারা আদিবাসী মূলবাসীরা বসবাস করছে তাদের ধর্ম আলাদা। তাই আমরা বলবো এখানে এইটাকে হিন্দু মুসলমানের না নিয়ে পরিষ্কার কথা একজন ব্যক্তি একটা মেয়ের উপর আক্রমণ করছে, তাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে প্রলোভিত করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে, এইটাকে আগে ধরতে হবে। সেইখানে আমরা এখানে কোনো ধর্মের কোনো ধর্মীয় লোক যদি এটাকে ভাবনা করছে, পরিষ্কার কথা সেটা আমরা ঘটনার নিন্দা করি। আমরা মুসলিম সমাজের উপর আমরা কোনো বলছি নাই, এখানে আনসারি সমাজের উপর বলছি নাই। কোনো ব্যক্তি যদি কিছু করে সেটা অন্যায়, এবং যদি কোনো ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে কোনো লোক যদি এটাকে ধর্মীয়করণ করার চেষ্টা করছে সে ঘটনার নিন্দা করছে। আমরা কুর্মী সমুদায়কে বলছি যে পরিষ্কার কথা কুর্মী জাতি সত্তা কিসে বাঁচবে, ওই গ্রামের সমস্ত জাতি সমুদায় কী করে বাঁচবে, তার জাতিসত্তা বাঁচুক। এবং এখানে যারা ধর্মীয়করণ করার চেষ্টা করছে আমরা শুনলাম ওখানে কোনো মুসলিম সমাজের কোনো লোক যায় ওখানে মিটিং করে ওখানে সহানুভূতি দেখায় চলে আসছে, অথচ কুর্মীরা সেখানে যাতে পাবে নাই কেনে, আমরা সেটাও আলোচনা করব। পরিষ্কার কথা আগামী দিনে যেখানে হোক, মানে কুকুরি হোক চাই আমাদের কি বলে এটা এইদিকে ওই কাছাকাছি আমরা ওরা মাপে দেব, আমরা কিন্তু এটা প্রতিবাদ জানাবো এবং সঠিক কুর্মী আন্দোলনটা কী জিনিস আমরা সেটা বুঝাবো। এবং